اور ارشاد ہوا سورۃ مائدہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، میرے حبیب جو نبی کے دشمن ہیں، کبھی میں نے ان کو سور بنایا، کبھی میں نے ان کو سور بنایا، کبھی بندر بنایا، اور وہ شیطان کے پیروکار۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ یہ ہے حضرت انسان، یہ ہے حضرت انسان۔ اور ہم روزانہ چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ نے کہا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے۔ نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا۔ پھر دو آیت پڑھنا چاہتا ہوں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مجھے حبیب، مجھے قسم ہے وقت کی، 24 گھنٹوں کی مجھے قسم ہے۔ کتنی مسرت کی باتیں ہو رہی ہے، آل محمد کا فضائل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کی، تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ نہ میں کبھی تجھ سے ناراض ہوا، تو جب سے ہے، تو جب سے۔ توجہ، کیا کہا اللہ نے؟ میرے حبیب تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ تھا، ہوں نہیں تھا، جب سے تو ہے میں تیرے ساتھ۔ ماضی کا سیگا، نہ میں کبھی تم سے ناراض ہوا۔ اور پھر کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ، میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ یہاں ماضی اور یہاں کا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہ ہوا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عبدالحکیم کو جانتے ہو، آپ کہیں گے ہاں 10 برس سے جانتے ہیں، ہم جب سے اس کے ساتھ ہیں ہم نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ گھبرا گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب سے ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا جب سے تو ہے میں تمہارے ساتھ۔ اب بتاؤ خدا کب سے ہے اور کب سے محمد کے پاس ہے؟ ارے جب اللہ کی نظر میں محمد میں کوئی عیب نہیں، جب اللہ کی نظر میں محمد کے ذات میں کوئی عیب نہیں، تو تم کیوں نکالتے ہو؟ یہ 24 گھنٹہ رسول ہے۔ انسان جب انسانیت سے گرے تو کبھی جانور سے بدتر، کبھی کتا، کبھی گدھا، کبھی سور، کبھی بندر، کبھی شیطان۔ لیکن رسول، اگر کوئی کہے کہ میں رسول جیسا تو اسی سے بے حیا دنیا میں زیادہ کوئی ہے ہی نہیں۔ نہیں میں کتنا میں نے محنت کی ایک جملے کے لیے اور آپ کو سمجھا نہ سکا۔ افسوس کی بات ہے، آگے چلتا ہوں۔ میں نے کیوں محنت کی تھی، آپ نے اس میرے جملے کو نہیں سمجھا۔ پھر دہرانا چاہتا ہوں، کیا میں نے کہا، میرا عنوان کیا ہے، میرا موضوع کیا ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں، کیونکہ انسان کبھی گدھا، کبھی ظالم، کبھی جاہل۔ ارے اگر کوئی رسول کو ہم جیسا کہے تو کتنا بے غیرت ہے۔ تو تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کون ہو، 24 گھنٹے میں کیا بنتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے ہیں۔ اسی لیے آواز آئی
अलम नखलुकुम मिन माइन महीन। इंसान तुम तकब्बुर करता है, तुम्हें पता है कि मैंने तुझे जलील तरीन पानी से पैदा किया। बात करो तो आगे चलूं। इंसान तू तकब्बुर करता है, मैंने तुझे जलील तरीन पानी से पैदा किया। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया जलील तरीन पानी से। मोहम्मद हर बात में बुलंद, अरे तू जलील होकर बुलंदी से बराबरी करता है। तू जलील होकर कहता है कि मैं रसूल जैसा हूं, अपने आप को देखा है। तू बुलंदी से टक्कर खाता है, तुमने अपने आप को समझा ही नहीं। हाँ, ये वो रसूल है, मैंने अर्ज किया कि ये शरारत है, ये सियासत है कि लोगों ने कहा कि रसूल के वालिदैन काफिर, रसूल ने अपनी बेटियां फला को दी। अरे नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, रसूल ने कोई ऐसा फेल नहीं किया जो कुरान के खिलाफ हो, क्योंकि हकीकत कुरान रसूल की जात है। हकीकत कुरान रसूल की जात है। इसीलिए करीब आकर आज बात करता हूं कि सुनो, रसूल के वालिदैन को कहते हैं, अली के वालिदैन को कहते हैं। नहीं, मैंने किया को कुरान मोहम्मद आले मोहम्मद की हसीन अदाओं का मजमुआ। अरे या रिसालत से हाथ उठाओ या इनको मानो, क्योंकि सूरत हूद की आयत है 113वीं आयत, वला तरकनु इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। जिन्होंने माजी में जुल्म किया, जिन्होंने माजी में जुल्म किया, न उनके आगे झुको, न उनसे मोहब्बत करो, न कर्ज मांगो, न पनाह मांगो। अगर ऐसा करोगे तो जहन्नमी। इतना बड़ा दलील दूं मेरे दोस्तों, देखो, जो जिन्होंने माजी में जुल्म किया, माजी में जिन्होंने माजी में जुल्म किया, न उनके आगे झुको, न उनसे मोहब्बत करो, न उनसे कर्ज मांगो। मैं क्या करूं, फिर मुझे क्लियर करना पड़ेगा मैं भाई क्या कह रहा हूं। जिन्होंने माजी में जुल्म किया, न उनके आगे झुको, न उनसे मोहब्बत करो, न उनसे पनाह मांगो, वरना जहन्नमी। अरे अब रसूल से हाथ उठाओ या अबू तालिब को मानो। रसूल ने सारी जिंदगी मोहब्बत की अबू तालिब से, कर्ज मांगा अबू तालिब। रसूल ने सारी जिंदगी मोहब्बत की अबू तालिब से, कर्ज मांगा अबू तालिब से, पनाह मांगी अबू तालिब से। अल्लाह ने कहा जो जालिम से मदद मांगे वो जहन्नमी, तो रसूल ने सारी जिंदगी मदद मांगी अबू तालिब से। अब या रसूल से हाथ उठाओ। अरे शर्म नहीं आती कि रसूल को तुम गिराते हो। ये दुश्मनी, ये तो आगे चलकर जब मेरी तकरीरों का नतीजा होगा तो पता चलेगा कि अबू तालिब से दुश्मनी क्यों है। लेकिन क्या करें, कुरान कह रहा है। अरे हमारा रसूल जहन्नमी नहीं है, जहन्नमी वो है जिनका इमाम जहन्नमी, जिनका रसूल जहन्नमी। हमारा रसूल के लिए तुम कहते हो, अगर जनाबे अबू तालिब के लिए तुम ये कहते हो तो इसका मकसद ये है कि तुमने रसूल रिसालत की तौहीन की। दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, ये अल्फाज हैं सूरत अल मुजादिला के, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। मेरे हबीब, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कोई अल्लाह पर ईमान लेकर आए और आखिरत पर, और वो तुम्हारे दुश्मन से और मेरे दुश्मन से दोस्ती रखे। ये नामुमकिन है। अल्लाह की आवाज आई, मेरे हबीब ये नामुमकिन है, तुम हरगिज न देखोगे, हरगिज न देखोगे जिसका अल्लाह पर और कयामत पर ईमान है वो तुम्हारे दुश्मन से और मेरे दुश्मन से दोस्ती रखे। वो दुश्मन चाहे उनका बाप हो,
چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے ان کا رشتہ دار ہو۔ اب بتاؤ، جب مومن کے لیے جائز نہیں، مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور رسول کے دشمن سے دوستی رکھے، تو ساری زندگی رسول نے ابو طالب کو بابا کیوں کہا؟